Good morning, students. Today we will start a fresh new chapter, and as you know, I have already completed two chapters with you all. One is insurance claim, which includes loss of stock and loss of profit, and the next one was consignment. And one important chapter I will be covering with you, which is self balancing and sectional balancing system. So this is the last chapter which I will be covering with you, and I have covered two chapters. This is one of the last chapter which I will be covering with you. First of all, you have to know what is basically self balancing system. Self balancing is basically a ledger. It's also a scientific system of accounting where each ledger can be balanced independently without the help of other ledgers, and obviously bear enough information for preparing an independent trial balance for checking the arithmetical accuracy. তার মানে সেলফ ব্যালেন্সিং সিস্টেমটা কি? সেলফ ব্যালেন্সিং সিস্টেম হচ্ছে একটা লেজার ফরম্যাট, অবভিয়াসলি যেটা আমরা তৈরি করি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, কারোর হেল্প ছাড়া আমরা তৈরি করতে পারি, কোনো অন্য লেজারের হেল্প লাগে না, যেটা থ্রু দিয়ে আমরা অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসি চেক করার জন্য আমরা আবার ট্রায়াল ব্যালেন্সও তৈরি করতে পারি। আমরা সেলফ ব্যালেন্সিং সিস্টেম বেসিক্যালি ক্যাটাগরাইজ আন্ডার থ্রি ledger. One is debtors ledger, another one is creditors ledger, and the last one is general ledger, or what we may call as nominal ledger. So if it is a general ledger, I'm talking about debtors ledger. Debtors ledger is basically under this ledger only nominal records or general adjustment account is maintained. আমরা সেলফ ব্যালেন্সিং সিস্টেমে তিনটে লেজার ফলো করি। তিনটে লেজার কি কি? সো উই ফলো আন্ডার সেলফ ব্যালেন্সিং সিস্টেম three ledgers. One is debtors ledger, next one is creditors ledger, and the last one is nominal or general ledger. Nominal ledger বা general ledger. So debtors ledger কি? Debtors ledger এ আমরা nominal ledger অথবা general adjustment account গুলো মেইনটেইন করব। We record all the nominal and general adjustment accounts under debtors ledger, right? So under creditors ledger, what we do? Creditors ledger, under creditors ledger only general or nominal ledger accounts are maintained. Again, creditors এ আমরা জেনারেল অথবা নমিনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট গুলো মেইনটেইন করি। আর নমিনাল লেজারে, আন্ডার নমিনাল লেজার we record two accounts. One is debtors ledger adjustment account, another one is creditors ledger adjustment account. নমিনাল আর জেনারেল লেজারে আমরা দুটো অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করি, একটা ডেটার্স লেজার অ্যাডজাস্টমেন্ট আর একটা ক্রেডিটার্স লেজার অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে? এবার মাল্টিপল লেজার সিস্টেম বেসিক্যালি we do it for recording the multiple ledger system. Multiple ledger system refers to a basically splitting a single ledger into different ledger, তাই না? মাল্টিপল লেজার সিস্টেমে আমরা মানেটা কি? আমরা সিঙ্গেল লেজারটাকে বিভিন্ন লেজারে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি, ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি। কেন ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি? ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য এন্টায়ার অর্গানাইজেশন। ফর এক্সাম্পল, we can say that suppose it is a manufacturing organization and we record multiple ledger system. So what the multiple ledger system we can record under manufacturing section? Like debtors ledger, creditors ledger and general ledger. For debtors ledger, it is recorded for customer purpose. For creditors ledger, it is recorded for the supplier purpose, and general ledger recorded for all accounts. আমরা ধরো কোনো একটা অর্গানাইজেশন নিই, ধরো ট্রেডিং অর্গানাইজেশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন যদি নিয়ে থাকি,
সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মাল্টিপল লেজার সিস্টেম ফলো করি, যেমন ডেটাস লেজার, ক্রেডিটার্স লেজার আর জেনারেল লেজার, সেই ক্ষেত্রে ডেটাস লেজারে আমরা কাস্টমারের রেকর্ডগুলো রাখি, ক্রেডিটার্স লেজারে আমরা সাপ্লায়ার যারা হয় তাদের রেকর্ডগুলো রাখি, আর ফাইনালি জেনারেল লেজার যেটা হয় সেখানে আমরা দু ধরনেরই সমস্ত রেকর্ড আমরা রাখি। যদি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন হয়, ইফ ইট ইজ আ নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, দেন অলসো we record members ledger, means those who are the members individual ledger, and also a general ledger. For banks, if you take bank, যদি ব্যাংক ধরো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি লেজার অ্যাকাউন্ট করি, সেলস এর করি, কারেন্ট অ্যাকাউন্টের করি, ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের করি, লোন অ্যাকাউন্টের করি। সো উই মেক ডিফারেন্ট সেলস, কারেন্ট, ফিক্সড ডিপোজিট, লোন, ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টস। সো অন দ্যাট বেসিস the why means there has to be a certain reason. So what is basically the reason for maintaining multiple ledger accounts? Because multiple ledger accounts তো আমরা এমনি এমনি মেনটেন করব না, ডিফারেন্ট রিজন থাকা চাই তার জন্য। আমরা রিজনটা কি? ফার্স্ট অ্যান্ড প্রাইমারি রিজন হচ্ছে, the primary advantage of multiple ledger system is the ledger book becomes less voluminous after splitting, and it becomes easier for the accountants to handle this type of books. মানে আবার বলছি, আমাদের মেন ফোকাস থাকে আমরা কেন স্প্লিট করি। মাল্টিপল লেজার সিস্টেম করলে আমাদের একটা লেজারে অনেক এন্ট্রি চলে আসার ফলে কি হয়, কোয়ান্টিটিটা অনেক ভলিউমিনাস হয়ে যায়, অনেক বড় হয়ে যায়, তখন আমাদের হিসাব রাখাতে অনেক প্রবলেম হয়ে যায়, এবং হিসাব রাখা যখন প্রবলেম হয়ে যায় তখন সেটাকে রেকর্ড করে হিসাব রাখা, ক্যালকুলেশন এরার, অ্যারিথমেটিক্যাল এরার আসতে পারে। তাই আমরা কি করি, আমরা ডিফারেন্ট করে দিই, সেগমেন্ট করে দিই, ভেঙে দিই, স্প্লিটিং করে দিই। তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের রেকর্ড লেখাটা অনেক ইজি হয়ে যায়, ইজি টু হ্যান্ডেল করা সম্ভব হয়ে যায়। Next is basically the process of recording can be made speedy by distributing the process of ledger posting among more than one accountant. প্রসেসটা অনেক ইজি হয়ে যায়, ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেস অনেক ইজি হয়ে যায়, বেশি অ্যাকাউন্টেন্ট লাগে না, তার জন্য আমাদের প্রসেসটা অনেক ইজি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে। অ্যান্ড সেলফ ব্যালেন্সিং, আই হ্যাভ অলরেডি মেড দ্যাট the system where each ledger can be made to balance, means I have already mentioned trial balance and systematic error, arithmetical accuracy জন্য আমরা সেলফ ব্যালেন্সিং সিস্টেম করে থাকি, আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে থাকি। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজেস? ইট ব্রিংস আ সেন্স অফ কম্প্যাক্টনেস বেসিক্যালি ইন দ্য রেকর্ডিং অফ ট্রানজ্যাকশন। আমরা যখন রেকর্ড করি ট্রানজ্যাকশনটা, এটা একটা কম্প্যাক্টনেস, একটা সিস্টেম্যাটিক রেকর্ড হিসাবে আমরা করতে পারি। অ্যান্ড ফর দ্যাট পারপাস ইট অলসো হেল্পস কুইক প্রিপারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স। তাহলে কম্প্যাক্টনেস যখন চলে আসে, আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করাটাও খুব ইজি হয়ে যায়, কুইক হয়ে যায়, কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ হয় না, এবং ট্রায়াল ব্যালেন্সটা আমরা ইজিলি সুন্দরভাবে রেকর্ড করে রাখতে পারি। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কি হয়, ইট এনশিওরস চেকিং দ্য অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসি, যেটা আমি বললাম, অ্যারিথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসির জন্য আমরা সেলফ ব্যালেন্সিং করি, বিভিন্ন লেজার পোস্টিং করি, লেজার অ্যাকাউন্টস করি। অ্যান্ড এর জন্য কিন্তু তোমার কয়েকটা জিনিস ফলো করতে হয়। You have to know certain features and certain things, means there has to be a certain format. Format, আমাদের বিভিন্ন ফরম্যাট আছে। ফরম্যাটটা কি, একটা সান্ড্রি, ডেটার্স, অ্যাকাউন্টে ফরম্যাট আছে। Don't worry, I will provide you the format in PDF. Also there is a format of sales, general ledger account, general ledger adjustment account, and also there is a format of self balancing in purchase ledger. This is basically on sales ledger, আমাদের দুটো লেজার হয়, সেলস লেজারেও এন্ট্রি করতে হয়, পারচেজ লেজারেও করতে হয়। পারচেজ লেজারে যখন করব, ইন পারচেজ লেজার উই হ্যাভ সানড্রি পারচেজ লেজার, উই হ্যাভ সানড্রি ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট, and general ledger adjustment account. I will provide you the format and different
format of preparing the records and all, pro forma, total ledger, creditors and all. So, and also I will provide you a difference, self balancing and sectional balancing. Sectional balancing means self balancing is an overall system of balancing ledger, and sectional balancing is a part of self balancing. সেকশন থেকেই আমরা বুঝতে পারছি সেলফ ব্যালেন্সিং হচ্ছে পুরো সিস্টেমটা, আর সেকশনাল ব্যালেন্সিং হচ্ছে তার একটা অংশ, সেলফ ব্যালেন্সিংয়েরই একটা অংশ হচ্ছে সেকশনাল ব্যালেন্সিং। সেখানে আমরা সেকশনাল ব্যালেন্সিংটা আমরা ওই সেলফ ব্যালেন্সিং থেকেই আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি। নেক্সট ইজ ইন সেলফ ব্যালেন্সিং পার্সোনাল লেজার অ্যান্ড জেনারেল লেজার আর ব্যালেন্স সেম আন্ডার সেলফ ব্যালেন্স মেথড, and in sectional balancing only general ledger is required to be balanced। মানে আমরা সেলফ ব্যালেন্সিং এ শুধু আমরা পার্সোনাল লেজার অ্যাকাউন্টস গুলো করি, ডেটাস, ক্রেডিটার্স এবং জেনারেল লেজারটাও করি, কিন্তু সেকশনাল ব্যালেন্সিং এ শুধু আমরা জেনারেল লেজার অ্যাকাউন্টটাই করি, যেটা আমরা সেলফ ব্যালেন্সিং এ করি না। সেলফ ব্যালেন্সিং এ ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম ফলো করা হয়। ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম ইজ ফলো প্রত্যেকটা লেজার। আর সেকশনাল ব্যালেন্সিং এ হচ্ছে অনলি জেনারেল লেজারে আমাদের সেলফ ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমটা ফলো করা হয়। These are basically the difference. I hope when I start doing the sums you will get an idea, and obviously I will provide you a certain format how to do self balancing and what are the components which is to be there under sales ledger in sundry debtors format and in sales ledger in general ledger format, as well as in purchase ledger, sundry creditors and general ledger adjustment format। আমি তোমাদের ফরম্যাটটা দিয়ে দেবো। ফরম্যাটে তোমরা দেখতে পারবে যে কোনটা কার আন্ডারে কিভাবে হচ্ছে, কতটা আসছে, কিভাবে আসছে, কি ফরম্যাটে কি এন্ট্রি আসে। ইটস জাস্ট আ বেসিক টার্ম which you need to follow and which you will follow in the coming classes, and I will be doing few years some solutions so that you will get a help out of it, because it is important। এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট। আমি কিছু ইয়ারের সাম করিয়ে দেবো, কিছু অঙ্ক বুঝিয়ে দেবো, কিভাবে করতে হয় বুঝিয়ে দেবো। আজকে আমি একটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস করালাম, যেখানে আমি বেসিক কিছু ইনফরমেশান দেওয়ার ছিল সেইটুকু ইনফরমেশান আমি দিলাম, যেইটুকু জানার দরকার। আর ফরম্যাট বা আমার লেজারের ফরম্যাট বলো কি পারচেজ লেজারের ফরম্যাট বলো, যেখানে আমার সানড্রি ডেটার্স অ্যাকাউন্ট হচ্ছে, জেনারেল লেজার অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে, বা সানড্রি ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আর জেনারেল লেজার অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে সেলসে, সেই আমি টোটাল জিনিসটাই আমি তুলে ধরে দেবো। সেখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে আমরা কিভাবে করি। So this is the new chapter, please take it seriously and please try to attend the classes, please try to hear each and every class. I will be providing the essential sums as well as some few years sums I will solve with you, so don't need to worry, and I will be providing you the format। please go through the format carefully। সবার আগে ফরম্যাটটাকে কেয়ারফুলি যাবে, না হলে কিন্তু তোমরা করতে পারবে না। ফরম্যাটটা ভালো করে যাবে, ফরম্যাটটা করবার চেষ্টা করবে, ভালোভাবে বুঝবার চেষ্টা করবে, তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে যে কেন আমি বলছি। কারণ কি অনেক চেঞ্জেস দেখতে পারবে, অনেক রকম জিনিস দেখতে পারবে। সেই ফরম্যাটটা ইউ শুড ফলো দ্য ফরম্যাট, অনলি দ্যাট ফরম্যাট বেসিস the sum will be coming in your upcoming exam। so be focused and try to gather knowledge। if you face any difficulty, please ask your CRs and please contact with me so that I can help you out। কোনো ডিফিকাল্টি অ্যারাইজ হলে, কিছু হলে আমাকে পার্সোনালি সিআরদের মারফত জানাবে, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, তাহলে আমি সেটা করে তোমাকে বলে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ ফর দ্য ক্লাস, ফর পেশেন্ট হিয়ারিং। হ্যাভ আ নাইস ডে হ্যাড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।